Praise the Lord. Praise the Lord. Let's look to the Lord in prayer this morning as we are gathered for worship service. We welcome everyone. நம்ம கண்களை மூடி ஜெபிப்போமாக. மகா இரக்கமுள்ள அன்பின் ஆண்டவரே, இந்த புதிய நாளுக்காக நன்றி. இந்த நாள் ஆண்டவரே, மறுபடியுமாக ஒரு குடும்பத்தாராக எங்களை நீங்கள் கொண்டு சேர்த்தீங்க. அதுக்காக நன்றி சொல்கிறோம் ஆண்டவரே. உண்மை ஆராதிக்க, உண்மை தொழுது கொள்ள நீ கொடுத்த சான்ஸுக்காக, தருணங்களுக்காக நன்றி சொல்கிறோம். கடந்த நாட்களில் கன்னிமணி போல் காத்து வந்தீங்க, அதுக்காக நன்றி ஆண்டவரே. இந்த நாளில், இந்த மாதம் போதகர்களை ஆண்டவரே நன்றி செலுத்தி அவங்களை கனப்படுத்துகிற நாளாக இருக்கிற அந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை அந்த நன்றி சொல்கிறோம். Lord, bless this month, especially today as we celebrate all the pastors, all the Lord's servant missionaries, different places, those who bring word for us week after week. Serve us, Lord Jesus, with everything, Lord. Make it a blessing. Bless all the very pastors, especially bless our pastor, Lord Jesus. Continuously strengthen him, use him. Pray for all other pastors, those who serve in various kinds, from behind the scene. Bless, Lord. Speak to us through the song, through the message, through your word and everything. Help us, Lord. We would worship with one accord, forgetting about everything. Thank you. Thank you, Lord. In Christ Jesus' name we pray. Amen. Amen. இந்த கால நேரத்தில் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை ஆராதிக்க வந்திருக்கிற அனைவரையும் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம். We welcome everyone, those who have come to worship the Lord with us this morning. And we are so glad that you joined us this morning once again. Though our YouTube live may not be perfect, எங்களோட யூடியூப் லைவ் வந்து பெர்ஃபெக்ட் இல்லாமல் இருந்தாலும் எங்களோடு சேர்ந்து நீங்கள் ஆராதிக்க வந்திருக்கீங்க. அதுக்காக நாங்கள் நன்றி சொல்கிறோம். உங்களுடைய ஜெபங்களுக்காக நன்றி. தொடர்ந்து ஜெபிங்க. கர்த்ததாமே கர்த்தரோட நாமம் மகிமைப்படுத்துமாக. And we are so glad. எல்லாருக்கும் தெரிந்த பாடல், அந்த பாடலை பாட விரும்புகிறோம் அந்த கால நேரத்தில். O Lord my God, how great thou art. என் ஆண்டவா, வல்ல கிரியைகள் எவ்வளோ பெரியது. நாள் மொழியிலும் நாங்கள் பாட விரும்புகிறோம். உங்களுக்கு அந்த பாடல் வரும்னு நினைக்கிறேன். நம்ம நிறைய நாட்கள் முன்னாடிலாம் பாடியிருக்கோம். அந்த பாடலை விரும்புகிறோம். அருமையான பாடல். God did not spare his own son. தன்னோட ஒரே குமாரனை நமக்காக விட்டு கொடுக்காம, he gave us, did not keep with him, but he gave us. நமக்காக தந்தரினார். எல்லா மொழியிலும் அதான் சொல்லுது, மலையாளத்திலையும் அதான் சொல்லுது. ஏழை என்னை இത്രமேல் ஸ்நேகிக்குவான், என் தெய்வமே எந்தொல்லு நீ சென்னான். What a beautiful song. जब सोचता हूँ कि पिता अपना पुत्र मेरे लिए मरने को भेजा, मेरे लिए दिया, मेरे लिए आया. प्रभु यीशु मसीह मेरे पाप सब लेकर, इन पावंगल, took all my sins upon him, bore everything upon him, the sin, shame, everything, that we may be free this morning. And let's sing by worshiping. Let's worship God by singing that song and uplifting him, glorify him. May God's name may be glorified. சொல்லொன்னா ஆச்சரியம் அடைந்தேனே. விண்மீன்களும் இடி உலகங்களும் வல்லமை காட்டுகின்றது. என் ஆத்மாவே, என்
ஆத்மா வாடும் தேவா நீர் எத்தனை பெரியவர். என் ஆத்மா பாடும், என் ஆத்மா பாடும் ரட்சக தேவா நீர் எத்தனை பெரியவர். Lord, எழுந்திருந்து, let's stand and sing wherever we are this morning, because we are glorifying. இந்த காலத்து தேவாதி தேவனை மகிமைப்படுத்த வந்திருக்கிறோம். முடிந்தவர்கள் எங்களோடு சேர்ந்து எழுந்திருந்து பாடும்படி நாங்கள் கேட்டுக்கொள்கிறோம். அடுத்து ஹிந்தி சொல்லு, ஜப் சோச்தா ஹூம் कि पिता जब सोचता हूँ कि पिता अपना पुत्र मरने भेजा, ये वर्णन से कि क्रूस पर उसने मेरे पाप सब लेकर रक्त बहाया, कि मेरा उद्धार। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान. മലയാളം മേലയെന്നായി ഇത്രമേൽ സ്നേഹിക്കുവാൻ എൻ ദൈവമേ എന്തുള്ളു നീച്ചൻ നിൻ ഹൃദയം താൻ എന്നെ വീണ്ടെടുപ്പാൻ ക്രൂശിലൊന്നും നീ നിന്നെ താഴ്ത്തിയോ. അത്യുച്ചത്തിൽ പാടും ഞാൻ കർത്താവേ, അങ്ങത്രയോ മഹോന്നതൻ. അത്യുച്ചത്തിൽ പാടും ഞാൻ കർത്താവേ, അങ്ങത്രയോ Mahonathan. And when I think that God is not sparing, sent him to die, I scarce can take it in. That on the cross my burden gladly bearing, he bled and died to take away my sin. Then sings my soul, then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Oh Lord my God, when I now surrender. Oh Lord my God, when I in awesome wonder consider all the works thy hands have made, I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power through
my soul. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Wherever we are this morning, let's close our eyes, giving Him thanks. As we just sang in where நம்ம எங்கெல்லாம் இருக்கிறோமோ முடிந்தவர்கள் நின்று கொண்டே நம்ம ஆராதிக்கின்றோம். நின்று கொண்டே நம் நன்றி செலுத்தலாம். ஆண்டவரே, உம்முடைய ஒரே குமாரனை எனக்காக நீ தந்தீர், அதுக்காக நன்றி. சிலுவையிலே எனக்காக மரித்தீங்க, அதுக்காக நன்றி ஆண்டவரே. Lord, thank you, Lord Jesus, for sending thy only son. Did not spare him, but sent him that he may take all my burden. நம்ம பாவ பாரம் எல்லாம் அவர் தம்மேல் சுமந்து கொண்டார் சிலுவையிலே. How great thou art, how great this God. I see the stars, I hear every mighty thunder, rolling thunder proclaims, every power proclaims in the universe how great thou art. இந்த உலகத்தில் ஆண்டவர் சிருஷ்டித்தது யாவும் ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்துது. நம்மளும் மகிமைப்படுத்துவோமாக. நன்றி செலுத்தும் உங்கள் சொந்த பாஷைகளை இங்கிருந்தால் நீங்க நன்றி செலுத்தலாம். Wherever you are gathered this morning, give thanks to the Lord. Say, thank you Jesus for forgiving me. Thank you Jesus for saving me. Thank you Jesus for remembering me, Lord. Lord, and rescuing me, redeeming me. Thank you for loving me unconditionally. As we sing this song, the languages that says, thank you Lord. Thank you Lord for everything. Thank you Jesus. Nandri Yeshuve. Dhanyavad Prabhu. Lord, we thank you Jesus. Thank you. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Dhanyavad Prabhu. Dhanyavad Prabhu. Dhanyavad Prabhu. Dhanyavad Prabhu. Dhanyavad Prabhu. Every language, எல்லா மொழியிலும் எல்லா பாஷையிலும் அவரை மகிமை செலுத்துவாங்க. Thank you Lord. Hallelujah. తెలుగు వందనాలు ప్రభు. వందనాలు ప్రభు. వందనాలు ప్రభు. వందనాలు ప్రభు. వందనాలు ప్రభు. తమిళ్ நன்றி இயேசுவே. நன்றி இயேசுவே. நன்றி இயேசுவே. நன்றி இயேசுவே. प्रभु धन्यवाद प्रभु नंदी यीशुवे थैंक यू जीसस मगे अल्लाह नंदी कोडान कोडी नंदी यीशुवे Let's look to the Lord in prayer. Heavenly Father,
பரலோகத்தின் பிதாவே, we praise you and we glorify thy name. நாங்கள் உம்மை துதிக்கிறோம், உம்முடைய நாமத்தை நாங்கள் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். Thank you for thy mercy which endureth forever. முடிவில்லாத உம்முடைய கிருபைக்கு ஆண்டவரே நாங்கள் உம்மை Thank you ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். for bringing us together again. எங்களை நீர் ஒன்றாய் கொண்டு வந்ததற்கு உமக்கு ஸ்தோத்திரம். Thank you for another day to worship and adore you. உம்மை ஆராதிப்பதற்கு துதிப்பதற்கு நீர் எங்களுக்கு கொடுத்த இன்னொரு நாளுக்காய் நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். We thank you for every believers in different homes and different centers who all listens and worship the Lord. வீடுகளிலே கூடி உம்மை ஆராதிக்கிறதான ஒவ்வொரு விசுவாசிகளுக்காய் ஆண்டவரே நாங்கள் உமக்கு நன்றி We செலுத்துகிறோம். thank you for the privilege and courage and boldness wherever we can gather and the presence of the Lord is in our midst. ஆண்டவரே நாங்கள் எங்கு கூடியிருந்தாலும் கர்த்தாவே உம்முடைய பிரசன்னம் எங்கள் மத்தியிலே உலாவுகிறதற்காய் நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். As we gather together this morning here to worship, இந்த காலை நேரத்தில் உம்மை ஆராதிப்பதற்கு நாங்கள் இங்கு கூடியிருக்கிற வண்ணம் I ask you to bless it abundantly. நீர் எங்களை ஆசீர்வதித்தரல வேண்டும் என்று சொல்லி Bless நாங்கள் all ஜெபிக்கிறோம். those who are here. வந்த ஒவ்வொருவரையும் நீர் ஆசீர்வதித்தரல. Thy name may be glorified. உம்முடைய நாமம் எல்லாவற்றிலும் மகிமைப்படுவதாக. Jesus Christ's name we pray. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே. Amen. Please be seated wherever you are. நீங்கள் இருக்கிறதான இடங்களிலே நீங்கள் அமர்ந்து கொள்ளுமாறு நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். Praise the Lord and good morning and welcome every one of you for this Sunday morning worship service. இந்த ஓய்வு நாள் காலையிலும் கர்த்தரை ஆராதிக்க வந்திருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் காலை வணக்கத்தோடு கூட இயேசுவின் நாமத்தினாலே உங்களை வாழ்த்தி வரவேற்கிறேன். We thank the Lord for you and your faith and your boldness to sit in your houses and Sundays to worship the Lord. உங்களுக்காய் நீங்கள் கொண்டிருக்கிறதான விசுவாசத்திற்காய் உங்களுடைய வீடுகளிலே அமர்ந்து கர்த்தரை ஆராதிப்பதற்கு நீங்கள் அமர்ந்திருக்கிறதான உங்களுடைய தியாகத்திற்காய் நான் கர்த்தருக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். Let us continuously study from the word of God. தொடர்ந்து கர்த்தருடைய வார்த்தையிலிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்ள இருக்கிறோம். We have been dealing with the Psalms 119. 119ஆம் சங்கீதத்திலிருந்து நாம் தொடர்ந்து கற்றுக்கொண்டு வந்தோம். And so it is a good study and a deep understanding and a deep meaning is there. இந்த சங்கீதமானது உண்மையிலே அழகான ஒரு சங்கீதம், ஆழமான சத்தியங்கள் இவை எல்லாவற்றையும் உள்ளடக்கி இருக்கிற ஒரு சங்கீதம் என்று சொல்லி நம்மால் சொல்ல முடியும். Today we will be studying from Psalms 119 verse 89 to 96. இன்றைக்கு 119ஆம் சங்கீதம் அதனுடைய 89ஆம் வசனத்திலிருந்து அதனுடைய 96ஆம் வசனம் வரைக்கும் நாம் கற்றுக்கொள்ள இருக்கிறோம். This portion speaks and emphasizes very clearly that God's word is sure. இந்த வேத வசனங்கள் மிக தெளிவாய் பேசுகிறது, தேவனுடைய வார்த்தை நிச்சயமானவைகள் என்று சொல்லி தெளிவாய் பேசுகிறது. God's words are right. தேவனுடைய வார்த்தை சரியே என்று சொல்லி இந்த வார்த்தைகள் குறிப்பிடுகிறது. God's word are unchangeable. தேவனுடைய வார்த்தை மாறாதவைகள் என்று சொல்லி பேசுகிறது. And the surest things in the universe is only this Bible. இந்த உலகத்திலே உறுதியாக்கப்பட்டது நிச்சயமாக்கப்பட்டது என்னவென்று சொன்னால் தேவனுடைய வார்த்தை இந்த பரிசுத்த வேதாகமாக இருக்கிறது. We live in a world every day and every moment change. நாம் வாழுகிற இந்த உலகம் ஒவ்வொரு நிமிடத்திலும் ஒவ்வொரு நொடி பொழுதிலும் மாறுகிற ஒரு உலகத்திலே நாம் வாழ்ந்து வருகிறோம். Change and decay or destroy all around we see. நம்மை சுற்றி பார்க்கும் பொழுது அவை மாண்டு போகிறது, மறைந்து போகிறதான ஒரு நிலைமையை தாம் இன்றைக்குள்ள உலகத்திலே நாம் பார்க்கிறோம். To the young people, வாலிபர்களுக்கு change is a treat. Change is a treat. மாறுதல் என்பது அவங்களுக்கு ரொம்ப சொகுசு மாதிரி, அது அவங்களுக்கு ஒரு ட்ரீட் ஏற்படுத்துகிறதான ஒரு செயலை மாறுதல் அவங்களுக்கு கொடுக்கிறது. To the older people, முதிர்ந்தவர்களுக்கு change is a threat. மாறுதலானது ஒரு அச்சுறுத்தலை கொடுக்கிறது. You understand that this is what the generations that what we see. இன்றைக்கு பார்க்கிறதான ஒரு சந்ததி இதுவா இருக்கிறது, ஒரு அச்சுறுத்தல், ஒரு ட்ரீட்டை குறித்து நாம் பார்க்கிறோம். Or in another words, young people always want to have a
new change. எப்பொழுதுமே வாலிபர்களுக்கு ஒரு புதிய ஒரு மாறுதல் வேண்டும் என்று சொல்லி எப்பொழுதும் அவர்கள் The எதிர்பார்ப்பதுண்டு. old method nobody likes. யாருக்குமே பாரம்பரியமாய் செய்கிறதான எந்த ஒரு காரியமும் அவர்களுக்கு பிடிப்பதில்லை. We are in a new world. We are in a new generation. புதிய ஒரு சந்ததியில் இருக்கிறோம், புதிய ஒரு செயலில் இருக்கிறோம் என்று சொல்லி அவருடைய எண்ணம் There should எப்பொழுதும் be இருக்கும். some change. ஏதோ ஒரு மாற்றங்கள் தேவைப்படுகிறது. That is why I said the word as it is written to the younger people, change is a treat. You know, when a treat means somebody gives a very delicious meal or something, so that it's a treat. Oh man, it's a change. மாறுதல்கள் என்பது வாலிபர்களுக்கு ஒரு புதிய ஒரு விருந்தாய் மாறுகிறதை குறித்து தான் இன்றைக்குள்ள உலகத்திலே நாம் பார்க்கிறோம். To the older people, ஆனால் வயதானவர்களுக்கு change is a threat. மாறுதல் என்பது ஒரு பெரிய ஒரு அச்சுறுத்தலாக இருக்கிறது. Because the experience what they had from the very beginning, when it changed, man, I may not be able to adjust with that. அவர்கள் ஆதி முதல் கொண்டிருந்ததான அதே செயல் திடீரென்று சொல்லி மாறும் பொழுது மாறுதல்களை அவர்களால் ஒருபோதும் பொறுத்துக்கொள்ள இயலுகிறதில்லை. We are all comfort in our own zone, our own area. நம்முடையதான சொந்த சுற்றளவிலே நாம் யாவரும் இருக்கிறோம். Let me tell you one thing very clearly. ஒரு காரியம் நான் இதிலே தென்னந்தெளிவாய் சொல்ல விரும்புகிறேன். In this changing world, இந்த மாறுகிற இந்த உலகத்திலே we must focus on which is reality and which is eternal. எது நிரந்தரமோ எது நித்தியமோ அதை மாத்திரமே நாம் நோக்கி பார்க்க So வேண்டும். this portion says about that. இந்த வேத பகுதி அதை குறித்து சொல்லுகிறது. And his psalmist encourages and says that one 5 encouragement is here. 5 உற்சாகத்தினுடையதான காரியங்களை குறித்து சங்கீதக்காரன் இங்கு குறிப்பிடுகிறார். 5 realities there. 5 உண்மையான காரியங்கள் இதிலே பார்க்க முடியும். And when we all see the change and the decay and the things goes one after another, we may think, what is this? இந்த ஒவ்வொரு காரியங்கள் மாறும் பொழுது நாம் நினைக்க ஆரம்பிப்போம், இது என்ன நடக்கிறது என்று சொல்லி நினைக்கிற ஒரு தருணம் உருவாகும். So the psalmist encourages, இங்கு சங்கீதக்காரன் நம்மை gives உற்சாகப்படுத்துகிறார். a wonderful affirmation ஒரு நல்ல ஒரு உறுதி, ஒரு நிச்சயத்தை இங்கு சங்கீதக்காரன் நமக்கு கொடுக்கிறார். and says that if you focus on the Lord, நீங்கள் கர்த்தரை நோக்கி பார்ப்பீர்கள் என்றால் God will enable you to carry out, and you will be able to go ahead with that. நீங்கள் தொடர்ந்து முன்னுக்கு செல்வதற்கு தேவன் உங்களை வழி நடத்துவார் என்று சொல்லி சங்கீதக்காரன் குறிப்பிடுகிறார். So the 5 things in this portion say, இந்த வேத பகுதியிலே பார்க்கிற இந்த 5 what are காரியங்கள், these 5 encouragement? இந்த 5 உற்சாகத்தினுடைய காரியங்கள் என்ன? Number 1, முதலாவதாக God's word is settled. That is an encouragement. தேவனுடையதான வார்த்தை அவை ஸ்திரப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது, இல்லை என்று சொன்னால் ஸ்திரமாக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதுதான் நம்மை உற்சாகப்படுத்துகிற வார்த்தை. Number 2, the second encouragement is this: இரண்டாவதாய் நம்மை உற்சாகப்படுத்துகிறதான வார்த்தை, God is faithful. தேவன் உண்மையுள்ளவர் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். The third encouragement is there: மூன்றாவது உற்சாகப்படுத்துகிற வார்த்தை, God's creation is established. தேவனுடைய சிருஷ்டிப்பானது ஸ்தாபிக்கப்பட்டிருக்கிறது. And number 4, நான்காவதாக it speaks about God's peace is available. தேவனுடைய சமாதானமானது நமக்கு எப்பொழுதுமே போதுமானதா இருக்கிறது. The last encouragement: கடைசியாய் நம்மை உற்சாகப்படுத்துகிற காரியம், God's word and work have no limits. தேவனுடைய வார்த்தைக்கும் கிரியைக்கும் ஒருபோதும் அளவு இல்லை. Maybe a little good study, not much explanation, but there are good meaning in it again and again. உண்மையிலே ஒரு சிறியதாய் படித்தாலும் அதிகமான ஒரு ஆழமான ஒரு சத்தியம் இதிலே பார்க்க முடியும். Look on number 1. முதலாவதாய் நாம் பார்க்க போகிறோம். The first thing, முதலாவது காரியம், verse 89. அதனுடைய 89ஆம் வசனம். The first encouragement, நம்மை உற்சாகப்படுத்துகிற முதலாவது காரியம், God's word is settled in heaven. தேவன் கர்த்தாவே உமது வசனம் என்றென்றைக்கும் வானங்களில் நிலைத்திருக்கிறது. Verse 89. அதனுடைய 89ஆம் வசனம் தெளிவாய் சொல்லுகிறது. That is a beautiful statement. உண்மையில ஒரு அழகான அது ஒரு வாக்கியமா A இருக்கிறது. changing world, something is settled, never changes. மாறி மாறி வருகிறதான ஒரு உலகத்திலே ஏதோ ஒரு காரியம் மாறாமல் நிலைத்திருப்பதை குறித்து பார்க்கிறோம். A Frenchman in 18th century, 18ஆம் நூற்றாண்டிலே ஒரு பிரெஞ்சு தேசத்தினுடையதான மனிதன் ஒருவர், and he made a car
running out of steam. Running out of steam. நீராவியினாலே ஓடுகிறதான ஒரு காரை தான் தயாரித்தார். That is still running. அது இன்னும் ஓடத்தான் செய்கிறது. But there are many changes taken place. ஆனால் இன்னும் ஓடுவதற்கு ஏராளமான மாற்றங்கள் அதில் ஏற்படுத்தப்பட்டது. Many changes they have made. ஏராளமான மாற்றங்களை அவர்கள் செய்து மாற்றிக்கொண்டார்கள். Honey is good, na honey. தேன் நல்லதுதானே? It can keep it centuries. அது 100 வருஷங்களுக்கு மேலாய் கூட ஒரு தேனை நம்மால் பத்திரப்படுத்தி வைக்க முடியும். But days go. ஆனால் நாட்கள் செல்ல And it will be thick and dark and settled. அந்த தேனானது கடினத்தன்மை ஆகி அது அப்படியே அளவிட முடியாத அளவுக்கு தேனுடையதான அந்த அளவு தன்மை அப்படியே அது குறைந்து கொண்டே வரும். And you will be able to see that many times, and many things you see that this is unchangeable. Everything is changeable. Everything is changeable. இது மாறாது என்று சொல்லி சொல்லப்பட்டாலும் கூட இன்றைக்கு இதிலும் மாறக்கூடியதான ஒரு செயலை இதிலே பார்க்க முடியும். Nothing lasts forever. எதுமே கடைசி வரைக்கும் நிலைத்திருப்பதில்லை. This thing you and me need to understand that very clearly. இந்த காரியத்தை நீங்களும் நானும் தெளிவாய் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். From the beginning of creation, சிருஷ்டிப்பினுடையதான துவக்கத்திலிருந்து Satan, enemy, was attacking against God and God's word. பிசாசானவன் எப்பொழுதுமே தேவனையும் தேவனுடைய ஜனங்களையும் தாக்குகிற வண்ணமாய் அவன் இருந்து வந்தான். You remember after the Lord has made first man and first woman? முதலாவது ஆதாமையும் ஏவாளையும் தேவன் சிருஷ்டித்த பிறகு தேவன் செய்த காரியம் என்ன? Satan came and asked, did God really commanded you? பிசாசானவன் மனிதனிடத்தில் வந்து கேட்ட காரியம் தேவன் உண்மையில் எதற்கு கட்டளை கொடுத்தார் என்று சொல்லி பிசாசானவன் கேட்கிறான். Creating a doubt in our atmosphere. நம்முடையதான சூழ்நிலைகளுக்குள்ளாய் சந்தேகத்தை அவன் The ஏற்படுத்துகிறான். enemies were attacking to the word of God from the very beginning. எதிராளியானவன் ஆதி முதல் கொண்டே தேவனுடைய வார்த்தையை தாக்குகிறவனாய் அவன் இருந்து வருகிறான். Atheist, ஒரு நாத்திகன், philosophers, ஒரு தத்துவ ஞானியை நாம் எடுத்துக்கொள்வோம், scientists, அறிவியல் விஞ்ஞானிகளை நாம் எடுத்துக்கொள்வோம். all kinds of people ignored this word which never changes. மாறாத இந்த வார்த்தையை விஞ்ஞானிகளாய் இருக்கட்டும், நாத்திகனாய் இருக்கட்டும், இல்லை என்று சொன்னால் தத்துவக்காரர்களாய் இருக்கட்டும், இவைகளை புறக்கணிக்கிறார்கள். They laughed at it many times. அநேக தடவை இதை பார்த்து ஏளனமாய் அவர்கள் நகைப்பதுண்டு. And many times it burned. அநேக தடவை அவை எரித்தும் அவர்கள் செயல்பட்டு They இருக்கிறார்கள். torn it. அவர்கள் கிழித்து எறிந்திருக்கிறார்கள். We do the ministry in Tangashi because thousands of Bible were burned in this city, but the word of God is still standing. தென்காசியிலே நாம் ஊழியம் செய்கிறோம். காரணம் என்னவென்றால் ஏராளமான வேதாகமம் எரிக்கப்பட்டது. இன்றைக்கும் கர்த்தருடைய வார்த்தை இன்னும் நின்று கொண்டிருப்பதை பார்க்கிறோம். How many of this word has burned, torn, thrown out, beaten? Daily stories, daily histories we see that. எத்தனையோ அனுதினமான சம்பவங்கள் இன்றைக்கு பார்க்க முடியும். வேதாமத்தை கிழித்து எரிகிறது, தீ வைத்து எரிக்கிறது, அது நிமித்தமாய் துன்பப்படுத்துகிற காரியங்கள், எத்தனையோ காரியங்கள் இன்றைக்கு பார்க்க முடிகிறது. But it still stands. ஆனால் இன்னும் இந்த வேத வார்த்தை நின்று கொண்டிருக்கிறது. You know why? ஏன் என்று தெரியுமா? Look into verse 89. அதனுடைய 89ஆம் வசனத்தை பாருங்கள். Because it is settled forever. ஏன் என்று சொன்னால் அவருடைய வசனம் என்றென்றைக்கும் நிலைத்து இருக்கக்கூடியதா இருக்கிறது. Look into another verse in the same Psalms. இதே சங்கீதத்தில் இன்னொரு வசனத்தை பாருங்கள். Psalms 152. 152ஆம் சங்கீதம். Psalms 152 verse. அதனுடைய 152ஆம் வசனம். And it is says, மிக தெளிவாக இவை சொல்லுகிறது. concerning your testimonies, I have known of old that you have founded them. You have founded them forever. நீர் உம்முடைய சாட்சிகளை என்றென்றைக்கும் நிற்க ஸ்தாபித்தீர் என்பதை அவர்களால் நான் நெடுநாளாய் அறிந்திருக்கிறேன். People try to destroy it, ஜனங்கள் இதை எப்படியாவது அழிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி விரும்பினார்கள். but could not do it. ஆனால் அவர்களால் அதை செய்ய முடியாமல் போனது. Settled forever. அவை ஸ்திரமாய் ஸ்தாபிக்கப்பட்டதாய் இருக்கிறது. That says this is a
truthful things. இந்த காரியம் இவை சத்தியமானவை என்று சொல்லி நமக்கு பேசுகிறது. It's founded forever. இது சதா காலமும் நிலையாய் நிறைத்திருப்பதற்கு அவை கண்டுகொள்ளப்பட்டதாய் இருக்கிறது. Remember in the New Testament the Lord Jesus Christ has said it. புதிய ஏற்பாடிலே ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து என்ன பிரகாரமாய் சொன்னார்? Matthew chapter 24 verse 35. மத்தேயு சுவிசேஷம் 24ஆம் அதிகாரம் அதனுடைய 25ஆம் வசனம். You need not to take it. It is hanged in your house, and many places you mentioned that. அநேக வீடுகளிலே இந்த வார்த்தைகள் சொல்லப்பட்டிருப்பதை நீங்கள் வசன பலகைகளாய் தொங்கவிடப்பட்டிருப்பதை உங்களால் பார்க்க Heaven முடியும். and earth shall pass away, வானமும் பூமியும் ஒளிந்து போனாலும் by my word shall not pass away. என் வார்த்தைகளோ ஒளிந்து போவதில்லை என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். What a great word this morning to understand. இந்த காலை நேரத்திலே நாம் புரிந்து கொள்வதற்கு எவ்வளவு ஒரு ஆழமான ஒரு வார்த்தை As I told you earlier, ஏற்கனவே நான் இதற்கு முன்பு சொன்னவன் nothing lasts forever, ஒன்றும் கடைசி வரைக்கும் நிலையாய் நிலைத்திருப்பதில்லை. but God's word is unchangeable. ஆனால் தேவனுடைய வார்த்தை மாறாதவைகளாய் இருக்கிறது. Everything which is recorded in this holy Bible settled in heaven, it will go accordingly, and it is being fulfilled and going to fulfill. தேவனுடைய பரிசுத்த வார்த்தையிலே எழுதப்பட்டதான ஒவ்வொரு வார்த்தைகளும் நிறைவேறப்பட்டு கொண்டு வருகிறது. அது நிறைவேறும் என்பதிலே உறுதியாய் நிலைத்து சொல்ல முடியும். 186 countries in almost all languages and many dialects, it is been printed and spoken out clearly. 186 நாடுகள் இருந்தாலும் அநேக மொழிகளிலே மொழிபெயர்த்து இவை பேசப்படுகிற ஒரு வார்த்தையாய் பார்க்க முடியும். You know why? ஏனென்று தெரியுமா? Unchangeable, அவை மாறாதவைகளாய் இருக்கிறது. settled, அவை நிலையாய் நிலைத்திருக்கிறது. endureth forever. அவை சதா காலமும் நிற்கக்கூடியதான ஒரு செயலாய் You do anything? இருக்கிறது. நீங்கள் என்ன செய்தாலும் It won't go from your heart, it encourages. உங்களுடைய இருதயத்திலிருந்து அவை ஒருபோதும் வெளியேற்றப்படுவதில்லை, உங்களை உற்சாகப்படுத்தும். You know what is my advice again this morning, இந்த believers? காலை நேரத்திலே விசுவாசிகளை என்னுடைய ஆலோசனை எதுவா இருக்குன்னு தெரியுமா? Build your life on the word of God. உங்களுடையதான வாழ்க்கையை கர்த்தருடைய வார்த்தைகளை நீங்கள் கட்டி எழுப்ப Build வேண்டும். your future, build your life on the word of God. உங்களுடைய வாழ்க்கையா இருக்கட்டும், எதிர்காலமா இருக்கட்டும், தேவனுடையதான வார்த்தையிலே நீங்கள் கட்டுகிறவர்களா இருக்க God's வேண்டும். word is sure, தேவனுடைய வார்த்தை உறுதியானது, and that is true, அது உண்மையானதாகவே இருக்கிறது, unchangeable. அவை மாறாதவைகளா What it இருக்கிறது. is written, it will accomplish according to that. ஆனால் தேவனுடைய வார்த்தையின்படி அவை நிறைவேறும் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம். God's word firmly and fixed in heaven. தேவனுடைய வார்த்தையானது வானங்களிலே நிலைத்திருக்கிறதை பார்க்கிறோம். Believers, விசுவாசிகளே, people may mock at you. ஒருவேளை ஜனங்கள் உங்களை பார்த்து ஏளனப்படுத்தலாம். They may look on and say that this changing world, why did you carry this black old Bible in your hand? New technologies are there. This is more worth than those technologies. இந்த மாறுகிறதான உலகத்திலே புதிய தொழில்நுட்பங்கள் வளர்ந்திருக்கிறது. இன்னும் ஏன் இந்த கருப்பு அட்டை அணிந்து இருக்கிறதான புஸ்தகத்தை ஏன் சுமந்து செல்ல வேண்டும்? அவை மாறாதவைகள். This word has transformed many. This word has brought life to the many thousands and thousands and millions of people. இந்த வேத வார்த்தைகள் ஏராளமான ஜனங்களுக்கு மாறுதலையும் நம்பிக்கையும் இந்த வேத வார்த்தை கொடுத்திருக்கிறது. Build your life upon this word of God. உங்களுடைய வாழ்க்கையை இந்த வேத வசனத்தின் மேல் நீங்கள் கட்டுகிறவர்களாய் இருங்கள். Number 2. இரண்டாவதாக, The second encouragement. இரண்டாவதாய் நம்மை உற்சாகப்படுத்தக்கூடிய காரியம், Look into verse 90. அதனுடைய 19ஆம் வசனத்தை பாருங்கள். Verse 90, the 90ஆம் first part. 90ஆம் வசனத்தினுடையதான முதல் பகுதி. Two word part is there. First part, a part. அதிலே ரெண்டு பகுதிகளை நாம் பிரிக்கிறோம். அதிலே முதலாவது பகுதி, Your faithfulness உம்முடைய உண்மை endures to all generations. தலைமுறை தலைமுறையாக இருக்கும். Did you see that word? அந்த வார்த்தையை பார்த்தீர்களா? The second thought is here. அதனுடைய இரண்டாவது சிந்தை இங்கு இருக்கிறது. God is faithful. தேவன் உண்மையுள்ளவர். God is faithful. தேவன் உண்மையுள்ளவராய் இருக்கிறார். The faithfulness of God தேவனுடைய உண்மையானது displayed in His word
and the work. தேவனுடையதான வார்த்தையிலும் அவருடைய கிரியையிலும் அவர் மாறாதவர் என்று சொல்லி பிரதிபலிக்கப்பட்டிருக்கிறது. It's not ended with one generation. ஒரு சந்ததியோடு கூட அவை முடிந்து போகவில்லை. What it is written there? அங்கே என்ன எழுதப்பட்டிருக்கிறது? Your faithfulness endures to all generation. Generation after generation. உம்முடைய உண்மை தலைமுறை தலைமுறையாக இருக்கும் என்று சொல்லி எழுதப்பட்டிருக்கிறது. When Moses writes that, மோசே தான் இதை குறித்து தான் எழுதும் பொழுது in chapter 90 of the same psalm, இதே சங்கீதம் அதனுடைய 19ஆம் சங்கீதத்திலே, and Moses the man of God written the first verse, chapter 90 verse 1, 19ஆம் சங்கீதம் 90ஆம் சங்கீதம் அதனுடைய 1ஆம் வசனம், Lord, you have been our dwelling place in all generations. ஆண்டவரே தேவரீர் தலைமுறை தலைமுறையாக எங்களுக்கு அடைக்கலமானவர். What a wonderful word is that. எவ்வளவு ஒரு அழகான ஒரு வார்த்தை அது. We can commit ourselves. நாம் அர்ப்பணிக்க முடியும். We can commit ourselves to this God who is faithful generation to generation. தலைமுறை தலைமுறையாக உண்மையுள்ள தேவனிடத்தில் நம்மை அர்ப்பணிக்க முடியும். What is the world look for it? இந்த உலகம் எதை எதிர்பார்க்கிறது? What is the world think about it? இந்த உலகம் எதை குறித்து சிந்திக்கிறது? You ask every people. நீங்க எல்லா ஜனத்தாரிடத்திலும் கேட்டு பாருங்கள். Why do you work hard and labor for it? நீங்க எதற்காக கடினமாய் உழைக்கிறீர்கள் என்று சொல்லி நீங்க கேட்டு பாருங்க. To my children. என் பிள்ளைகளுக்காக நான் For உழைக்கிறேன். my next generation. என்னுடைய அடுத்த தலைமுறைக்காக நான் I am உழைக்கிறேன். just saving and keeping. நான் அவர்களுக்காய் உழைத்து சம்பாதித்து வைக்க விரும்புகிறேன். And how many people have done that? எத்தனை நபர்கள் நீங்கள் அதை செய்திருக்கிறீர்கள்? They could not eat, their children could not eat. அவர்களாலும் புசிக்க முடியவில்லை, அவருடைய பிள்ளைகளாலும் அதை அனுபவிக்க Let me முடியவில்லை. tell you parents this morning very clearly. என்னுடைய பெற்றோர்களை இந்த காலை நேரத்தில் மிக தெளிவாய் நான் சொல்ல Let me விரும்புகிறேன். tell you all the believers this morning very clearly. என்னை கேட்கிறதான ஒவ்வொரு பெற்றோர்களுக்கு மிக தெளிவாய் நான் சொல்ல If at விரும்புகிறேன். all I have to give something for your new generation, nothing but this word which is speaking about a faithful God who is able to carry out your புதிய life. சந்ததிக்கு நான் ஏதாவது கொடுக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் என்னிடத்தில் வேற ஒன்றுமில்லை, தேவனுடைய வார்த்தை, நிரந்தரமான வார்த்தை தவிர என்னுடைய வாழ்க்கையில் To ஒன்றுமில்லை. our children, grandchildren, great grandchildren, only this God, He is faithful, His word is faithful. நம்முடைய பிள்ளைகளா இருக்கட்டும், பேர பிள்ளைகளா இருக்கட்டும், சந்ததியா இருக்கட்டும், உண்மையுள்ளதான இந்த வேத வசனம் மாத்திரமே அவர்களுக்கு நிரந்தரமானது. When we send the children, we may not have many money to send them many times, அநேக தடவை நம்முடைய பிள்ளைகளை அனுப்பி வைப்பதற்கு போதுமான பணங்கள் நமக்கு இல்லாமல் but இருக்கலாம். always make sure that carry out this one generation to generation. ஆனால் நீங்கள் இதை நிச்சயமாக்கிக் கொள்ளுங்கள், தலைமுறை தலைமுறையாக இதை சுமக்கிறவர்களாக. That is why many parents says, when you feel that everything goes down, take that word. When you feel you don't have anything in your hand, take that word. எல்லாம் இழந்தவர்களாய் நீங்கள் இருக்கும் பொழுது இந்த வேத வசனத்தை எடுங்கள் என்று சொல்லிதான் அநேக பெற்றோர்கள் உங்களுக்கு அறிவுறுத்தியிருக்கிறார்கள். When the children complain, I don't have any money, take the word of God and read it. பிள்ளைகள் உங்களிடத்தில் வரும் பொழுது எனக்கு போதுமான பணம் இல்லை, வேதத்தை எடுத்து வாசிங்கள் என்பது உங்களுடைய அறிவுரையாக இருக்கட்டும். The reason is some parents put money in the Bible, and so if you read it you will find out it. காரணம் என்னவென்று சொன்னால் உங்களுடைய பெற்றோர்கள் வேதாமத்திலே பணத்தை வைத்திருப்பார்கள், நீங்கள் புரட்டி வாசிக்கும் பொழுது உங்களால் அதையும் கண்டுகொள்ள முடியும். And that is what one son went to college and other things, university, no money, no money. அதைத்தான் உங்களுடைய பெற்றோர்கள் உங்களுடைய பிள்ளைங்க சொல்லுகிறாங்க, நான் பல்கலைக்கழகத்தில் படிக்கிறேன், பணம் இல்லை அனுப்பித்தாங்க என்று சொல்லி Starving, I am starving. நான் இன்னைக்கு இங்க கஷ்டப்படுகிறேன் என்று சொல்லி Son, சொல்லுவாங்க. I kept a Bible in your bag, go and take and read it. மகனே, உன்னுடைய உங்களுடைய பேக்கிலே ஒரு வேதாமத்தை வைத்திருக்கிறேன், எடுத்து வாசி. What is this parent says? இந்த பெற்றோர்கள் என்ன சொல்லுகிறார்கள்? I think they have some problem. அவங்களுக்கு ஏதோ பிரச்சனை இருக்கிறது என்று சொல்லி நாம் நினைக்க ஆரம்பித்து விடுகிறோம். He did not realize after many times when the parents repeatedly said, go and read, take. When he opened, and every pages there was money kept there. திரும்ப திரும்ப சொல்லும் பொழுது அதை புரிந்தவனாய் அவன் செல்லும் பொழுது வேதத்தை வாசிக்கும் பொழுது அதிலே பணம் இருக்கிறதை அவன் உணர்ந்து கொள்கிறான். Believers, விசுவாசிகளே, the best thing for my children, my grandchildren and great grandchildren, என்னுடைய பிள்ளைகளுக்கும் என்னுடைய பேர பிள்ளைகளுக்கும் அவர்களுடைய பிள்ளைகளுக்கும் நான் சொல்ல விரும்புகிற generation to generation, தலைமுறை தலைமுறையாக, nothing more than that, வேற ஒன்றுமில்லை. and that is only.
அது தேவனுடைய வார்த்தை. Your faithfulness endures for all generations. உம்முடைய உண்மை தலைமுறை தலைமுறையாய் இருக்கும் You ஆண்டவரே. are a faithful God. நீர் உண்மையுள்ள தேவனாய் We இருக்கிறீர். often sing that song sometimes. நாம் எப்பொழுதும் அதை பாடுவது. What a faithful God. நாம் எவ்வளவு உண்மையான ஒரு தேவனை நாம் கொண்டு இருக்கிறோம். Children, my grandchildren, those who are sitting and listening me, பிள்ளைகளை என்னை கேட்கிறதான என்னுடைய பேர பிள்ளைகள் யாரா I இருந்தாலும் have nothing to give you, only this one generation. எனக்கு கொடுப்பதற்கு ஒன்றுமில்லை, தலைமுறை தலைமுறைக்கு கொடுப்பதற்கு தேவனுடைய வார்த்தை மாத்திரமே. Abraham, Isaac and Jacob, different character, different people. ஆபிரகாமை குறித்தும் ஈசாக்கை குறித்தும் யாக்கோபை குறித்து பார்க்கிறோம். ஒவ்வொருவரும் வித்தியாசமான குணநலம் கொண்டிருந்தார்கள். But the word of God says, ஆனால் கர்த்தருடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது, God was the God of Abraham, God of Isaac, God of Jacob. ஆபிரகாமின் தெய்வன், ஈசாக்கின் தெய்வன், யாக்கோபின் தெய்வன் என்று சொல்லி வேதாகமம் நமக்கு சொல்லுகிறது. What else you need it? நமக்கு இதை காட்டிலும் வேற என்ன நமக்கு வேண்டும்? That is why I tell everyone, don't ask your parents, and generation to generation something is kept there. அது நிமித்தமாய் உங்களிடத்தில் சொல்வதென்று பெற்றோரிடத்தில் நீங்கள் கேட்க வேண்டாம். தலைமுறை தலைமுறையாய் சந்திக்கிற தெய்வன் உங்களுக்கு இருக்கிறார். Is not an encouragement for you this morning? இந்த காலை நேரத்தில் இந்த வார்த்தை உங்களை உற்சாகப்படுத்துகிறது இல்லையா? My God is so faithful. என்னுடைய தெய்வன் அவர் உண்மையுள்ளவராய் His இருக்கிறார். word established in heaven. அவருடைய வார்த்தையானது பரலோகத்திலே நிலையாய் நிலைத்திருக்கிறது. That encourages me. அது என்னை அதிகமாய் உற்சாகப்படுத்துகிறது. That give me strength. அது எனக்கு பலனை கொடுக்கிறது. Number 3. மூன்றாவதாக, The third one. மூன்றாவதாக Look into verse 91. அதனுடைய 91ஆம் வசனம். And it is written there. மிக தெளிவாய் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. We read verse 91. 91ஆம் I வசனம். mean 90 last part and 91. Then only it will be coming properly. 90ஆம் வசனத்தினுடைய கடைசி பகுதி 91ஆம் வசனத்தையும் சேர்த்து வாசிப்போம். You established the earth and it abides. பூமியை உறுதிப்படுத்தினீர், அது நிலைத்து They நிற்கிறது. continues this day according to your ordinance. அது உம்முடையதான வார்த்தையின்படி அவை For நிலைத்திருக்கிறது. all are your servants. உம்முடைய பிரமாணங்களை நிறைவேற்றும்படி அவைகள் இந்நாள் வரைக்கும் நிற்கிறது. You know what is the word of God says? கர்த்தருடைய வார்த்தை என்ன சொல்லுகிறது? God's creation is established. தேவனுடைய சிருஷ்டிப்பு ஸ்தாபிக்கப்பட்டிருக்கிறது. You may have a question. ஒருவேளை உங்களுக்கு கேள்வி எழும்பலாம், How long this earth will be there? எத்தனை காலங்கள் இந்த பூமி இருக்கும் என்கிற ஒரு கேள்வி உங்களுக்கு வரலாம். This God's creation is established till the new heaven and new earth come. புதிய வானம் புதிய பூமி உருவாகும் வரைக்கும் இந்த பூமியானது This ஸ்தாபிக்கப்பட்டிருக்கிறது. creation will stand as it is. இந்த சிருஷ்டிப்பானது அப்படியே நிலைத்திருக்கும். We see in 2 Peter chapter 3, don't take it, 2 chapter 3. 2 பேதுருடைய புஸ்தகம் 3ஆம் அதிகாரத்திலே, And then Revelation chapter 20 and 21. வெளிப்படுத்தின புஸ்தகம் அதனுடைய 20ஆம் அதிகாரம் 20ஆம் வசனத்திலே, In the last day when everything and comes and the final judgment, we see that heaven and earth come, new heaven and earth come. கடைசியாய் நாம் பார்க்கிறோம் புதிய வானம் புதிய பூமி குறித்து நாம் அதிலே பார்க்க முடிகிறது. And the old things are passed away. பழையவைகள் எல்லாம் ஒளிந்து போகிறதை பார்க்கிறோம். Till that time, அந்த நாள் வரைக்கும் it is established. அவை This ஸ்தாபிக்கப்பட்டிருக்கிறது. earth is established for you and me to utilize in a proper way. இந்த பூமியானது உங்களுக்கும் எனக்கும் சிறப்பான ஒரு விதத்திலே பயன்படுத்துவதற்காக ஸ்தாபிக்கப்பட்டிருக்கிறது. And the scientists make it in a different way and create in a different way. அறிவியல் விஞ்ஞானிகள் வித்தியாசமான கோணங்களுக்கு எடுத்து வித்தியாசமாய் அவர்கள் விளக்குவது உண்டு. If a child of God understand this is God given earth and you utilize wisely, you will be a blessed ஒரு man. தெய்வ பிள்ளை இது தேவன் கொடுத்ததான பூமி, நான் ஞானமாய் நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி உணர்வீர்கள் என்று சொன்னால் இந்த பூமியிலே நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்படுவீர்கள். Look into verse 91. அதனுடைய 91ஆம் வசனம். I want to emphasize there a little bit. நான் அதிலே கொஞ்சம் அழுத்தி சொல்ல வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன். This earth established by God, இந்த பூமியானது தேவனாலே ஸ்தாபிக்கப்பட்டு நிலைநிறுத்தப்பட்டிருக்கிறது. and in verse 91 says, 91ஆம் வசனம் இப்படியே சொல்லுகிறது, they continue this day according to your ordinance. அவைகள் இந்நாள் வரைக்கும் நிற்கிறது, உம்முடைய பிரமாணங்களை நிறைவேற்றும்படி இந்நாள் வரைக்கும் அவை நிற்கிறது. You know what is the meaning of that? அதனுடைய அர்த்தம் என்ன? Heaven and earth obeys his will. வானமும் பூமியும் அவருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படுகிறது. And then in verse 91 second part, 91ஆம் வசனத்தினுடைய இரண்டாவது பகுதி,
and all that creation as your servant. இங்கு சமஸ்தமும் உம்மை சேவிக்கும் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். That means அப்படி என்றால் the laws that which builds into the creation will stand, and that is God's servant. தேவனுடையதான செயலிலே ஸ்தாபிக்கப்பட்ட ஒவ்வொன்றும் சமஸ்தமும் அது அவரை சேவிக்கக்கூடியதாய் அவை நிலைத்திருக்கும். Cold and heat, குளிரும் வெப்பமா இருந்தாலும், summer and winter, இல்லை என்ற கோடைக்காலம் மழைக்காலமா இருந்தாலும், day and night, இரவும் பகலா இருந்தாலும், is all God's servant. இவை எல்லாமே தேவனை சேவிக்கிற சேவைகளா இருக்கிறது. He listens, they listens the command. இவை எல்லாம் தேவனுடைய கட்டளைக்கு செவி கொடுக்கிறது. They gives the seed time a command when the seed has to grow. எப்பொழுது ஒரு விதை வளர வேண்டும் என்று சொல்லி தேவன் அதற்கு கட்டளை கொடுக்கிறார். And when it has to come to harvest, and it is a time. எப்பொழுது அது அறுவடைக்கு வர வேண்டும் அதற்குரிய காலங்களையும் தேவன் நிர்ணயிக்கிறார். Those all God's creation continuously serve the master. இவை எல்லாமே தேவனுடைய சிருஷ்டிப்பிலே எஜமானை சேவிக்கிறதாகவே இருக்கிறது. That is what the word says. அதுதான் இந்த வார்த்தை சொல்லுகிறது. All the creation. எல்லா சிருஷ்டிப்பும் Who doesn't serve the master? யார் தேவனை சேவிக்காமல் இருக்கிறார் என்று தெரியுமா? Can you give me a reply? உங்களுக்கு பதில் எனக்கு கொடுக்க முடியுமா? தேவனை சேவிக்காத நபர்கள் இந்த பூமியில யார் என்று சொல்ல முடியுமா? We. நாம் தான் தேவனை சேவிக்காதவர்களாக இருக்கிறோம். The God who created in his own image, we human being doesn't obey. சொந்த சாயலிலே உருவாக்கப்பட்டதான மனிதர்களாக இருக்கிற நாம் அவருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படியாதவர்களாய் நாம மாத்திரமே இருக்கிறோம். Is it not a tragedy? இது நம்முடைய வாழ்விலே கொடுமையான வன்மமா இருக்கிறது. All the creation in the world which God made it best, and they are the servants of that master, but we, the best creation, has forgotten, did not mind about the creator God. தேவனுடைய சிருஷ்டிப்பிலே எல்லாம் அவருக்கு கீழ்ப்படியும் பொழுது தேவனுடைய சாயலில் சிருஷ்டிக்கப்பட்ட நாம் மாத்திரமே அவரை குறித்து எண்ணாதவர்களாய் நாம் இருந்து வருகிறோம். Let me come one more step. இன்னும் ஒரு படி மேலாய் நான் சொல்ல That விரும்புகிறேன். is throughout the world, and humanity speaks. இது உலகம் முழுவதிலும் மனிதத்துவத்திலும் இவை பேசப்படுகிற ஒரு We காரியம். believers, விசுவாசிகளாய் we இருக்கிற believers, விசுவாசிகளாய் purchased இருக்கிற by the precious blood of the Lamb who died on the cross of Calvary, how many times we obey the servant? தேவனுடைய விலையேறப்பட்ட இரத்தத்தினாலே கழுகி மீட்கப்பட்டதான நாம் ஒவ்வொருவரும் எத்தனை தடவை நம்முடைய எஜமான்களுக்கு நாம் கீழ்ப்படுகிறவர்களா இருக்கிறோம். God has established you and given you life, extended your days. How many times you and me have disobeyed? தேவன் உங்களை ஸ்தாபித்து உங்களுக்கு ஜீவனை கொடுத்து ஆயுசு நாட்களை நீடித்து கொடுத்து எத்தனையோ தடவை நாம் அவருக்கு செவி கொடுக்காமல் போனவர்களாய் நாம் இருந்தோம். How many times the Lord of heaven took the axe to cut off, but said no, one more year, extended, one more time. எத்தனை தடவை தேவன் கோடாரி எடுத்து உங்களை முறித்து விடலாம் என்று சொல்லி நினைத்த பொழுதும் கூட இன்னொரு வருடம் என்று சொல்லி அவர் நீடித்து கொடுத்தார். Can you imagine about your life? உங்களுடைய வாழ்க்கை குறித்து நீங்கள் சிந்தித்து பார்க்க The word of முடிகிறதா? God which is established in heaven, பரலோகத்திலே ஸ்தாபிக்கப்பட்டதான அவருடைய the வார்த்தை, faithful God who created you and me, உங்களையும் என்னையும் சிருஷ்டித்த உண்மையுள்ள a தேவனானவர், faithful God who sent his only begotten son to save you from the sin. பாவமான உலகத்திலிருந்து உங்களையும் என்னை மீட்பதற்காய் தேவனுடைய குமாரனை தந்தருளின தேவனானவர், He requires again, my people, if they humble themselves, if they fear, if they obey my words, how much more better. தேவன் வருந்தி கேட்கிறதான காரியம், என்னுடைய ஜனம் தங்களை தாழ்த்தி என்னுடைய வார்த்தைக்கு செவி கொடுக்க மாட்டார்களா என்று சொல்லி தேவன் நம்மை குறித்து எதிர்பார்க்கிறார். He look forward to you again, my son, my daughter will bring some fruits. என் மகள் என் மகன் இன்னும் கனிகளை கொடுப்பார்கள் என்று சொல்லி தேவன் எதிர்பார்க்கிறார். He added some more fertilizer. இன்னும் அதற்கு உரம் போட்டு அதை அவர் He பாதுகாத்தார். kept some more fencing, இன்னும் அதனை வேலி அடைத்து தேவன் பாதுகாத்தார். expecting to bear and bring good fruits, and good fruits, that is what he is. இன்னும் மிகுந்த கனிகளை கொடுப்பார்கள் என்று சொல்லி இன்னும் கனிகளை கொடுப்பார்கள் என்று சொல்லி எதிர்பார்த்து தேவன் அவைகளை செய்கிறார்.
What a great God. He established his creation. அவருடைய சிருஷ்டிப்பை அவர் ஸ்தாபித்திருக்கிறார். எவ்வளவு உண்மையான மேன்மையான தேவனை நாம் He கொண்டிருக்கிறோம். established you and me. உங்களையும் என்னையும் அவர் ஸ்தாபித்தவராய் சிருஷ்டித்தவராய் How இருக்கிறார். much is your love towards you? உங்களுடைய அன்பு அவருக்கு நேராய் எந்த அளவுக்கு உயர்ந்திருக்கிறது. How many times you have rejected and neglected? எத்தனை தடவை நீங்கள் அந்த அன்பை உதாசீனப்படுத்தி புறக்கணித்திருக்கிறீர்கள். Let the word of God continuously speak to you. கர்த்தருடைய வார்த்தை உங்களுடைய இருதயத்தோடு கூட தொடர்ந்து பேசட்டும். Number 4. நான்காவதாக, Number 1, God's word is settled in heaven. முதலாவது கர்த்தருடைய வார்த்தை வானங்களில் நிலைத்திருக்கிறது. God is faithful. இரண்டாவதாக தேவன் உண்மையுள்ளவராய் இருக்கிறார். God's creation is established. மூன்றாவதாய் தேவனுடையதான சிருஷ்டிப்பு ஸ்தாபிக்கப்பட்டிருக்கிறது. Number 4, நான்காவதாக God's peace is available. தேவனுடைய சமாதானம் எப்பொழுது நமக்காய் இருக்கிறது. 92 verses 90 to 95. 92ஆம் வசனத்திலிருந்து 95ஆம் வசனம் வரைக்கும் If you read continuously, நீங்கள் தொடர்ந்து வாசிப்பீர்கள் என்றால், and we will be able to see that we have something to delight in our life. நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நாம் சார்ந்திருப்பதற்கோ பெருமிதப்பட்டுக் கொள்வதற்கோ ஏதோ ஒரு காரியங்கள் இருக்கும். We may not be able to delight in what is going on in this world. இந்த உலகத்திலே நாம் சென்று கொண்டிருக்கிற இல்லை என்றால் பார்க்கிற எந்த ஒரு காரியத்திலும் நம்மால் மனமகிழ்ச்சியா இருக்க We may முடியாது. not be able to delight in the changing situation of this world. இந்த உலகத்தினுடைய மாறுதல்களிலே நாம் ஒருபோதும் மனமகிழ்ச்சியா இருக்க முடியாது. But we can delight in what God says in his word. ஆனால் தேவன் தம்முடைய வார்த்தையிலே சொல்லுகிறதான ஒவ்வொன்றிலும் நாம் மகிழ்ச்சியா இருக்க முடியும். Look into verse 92. அதனுடைய 92ஆம் வசனத்தை I பாருங்கள். like that word. அந்த வார்த்தை எனக்கு பிடித்ததா You know இருக்கிறது. what it says? அந்த வார்த்தை என்ன சொல்லுகிறது? Yeah, the word says, அந்த வசனம் பின்ன பிரகாரமாய் சொல்லுகிறது. unless your law had been my delight, I would have been perished. உமது வேதம் என் மனமகிழ்ச்சியா இராதிருந்தால் என் துக்கத்திலே அழிந்து போயிருப்பேன். Or in another word, இன்னொரு வார்த்தையிலே சொல்ல வேண்டும் என்றால், if the word of God was not my hope, if the word of God was not my hope, I would have sunk completely. தேவனுடைய வார்த்தை என்னுடைய நம்பிக்கையா இல்லாமல் இருந்திருக்கும் என்று சொன்னால் நான் மூழ்கி போயிருப்பேன் என்று சொல்லி இந்த வேத வார்த்தை. Or in another words, if this eternal God is not my refuge and strength, I would have completely perished all the days of my life. இந்த நித்திய தேவனானவர் என்னுடைய நம்பிக்கையா இல்லாமல் இருந்திருப்பார் என்று சொன்னால் என்னுடைய நாட்களிலே நான் அழிந்து போயிருப்பேன் என்று சொல்லி இந்த வேத வசனம். The word of God equipped me இந்த வேத வார்த்தை என்னை தேறினவனாய் மாற்றுகிறது. to deal with the changes and the crisis in my life. என்னுடைய வாழ்விலே நான் சந்திக்கிறதான மாறுதல்கள் பற்றாக்குறையிலிருந்து அதை சார்ந்து ஓடுவதற்கு இந்த வேத வார்த்தை என்னை You can உற்சாகப்படுத்துகிறது. read and imagine and think about again. அதை- Unless and until, if this God and if this word was not there, I would have been completely perished. இந்த வேத வார்த்தை இல்லாமல் இருந்திருக்கும் என்று சொன்னால் என்னுடைய வாழ்க்கை முழுவதும் அழிந்து போயிருக்கும் என்பதை குறித்து நீங்கள் வாசித்து இன்னும் அதிகமாக சிந்தித்துக் கொள்ள முடியும். Your personal testimony relate to that word. உங்களுடைய தனிப்பட்ட சாட்சி அதற்கு உகந்ததாய் Your சார்ந்ததாய் இருக்கும். family background can relate to that word again. உங்களுடைய குடும்ப பின்னணி அந்த வசனத்திற்கு உரியதாய் சார்ந்ததாய் இருக்க If முடியும். his word would not have been my hope, அவருடைய வார்த்தை என்னுடைய நம்பிக்கையா இல்லாவிட்டால் I would have been perished completely. நான் என்னுடைய வாழ்விலே முழுவதுமாய் அழிந்து போயிருப்பேன். Last week also I said, போன வாரத்திலும் என்ன பிரகாரமாய் the சொல்லியிருந்தேன். title I have given very clearly, ஏற்கனவே நான் கொடுத்த தலைப்பு மிக தெளிவாய் இருந்தது. Hope for the hopeless. நம்பிக்கை அற்றவர்களுக்கு நம்பிக்கை கொடுக்கிற தெய்வம். If thy word would not have been my song, ஆண்டவரே உம்முடைய வார்த்தை என்னுடைய பாடலாய் கீதங்களாய் இல்லாமல் if இருந்திருந்தால், thy word would not have been my hope, உம்முடைய வார்த்தை என்னுடைய கீதங்களாய் நம்பிக்கையா I இல்லாமல் would have been இருந்திருந்தால், perished and moved from this earth. இந்த பூமியிலே ஆண்டவரே நான் அழிந்து மாண்டு போயிருந்திருப்பேன். That word gives me peace. அந்த வார்த்தை எனக்கு உற்சாகத்தை கொடுக்கிறது. Look at verse 93. அதனுடைய 93ஆம் வசனத்தை பாருங்கள். Two things it is there. ரெண்டு காரியங்கள் அதிலே சொல்லப்படுகிறது. Verse 93. அதனுடைய 93ஆம் வசனம், I will never forget. நான் ஒருபோதும் உம்முடைய கட்டளைகளை மறக்க I மாட்டேன். will not forget, Lord. நான் ஆண்டவரே உம்முடைய கட்டளையை மறக்க மாட்டேன். And then continuation say, them I have life. அவைகளால் நீர் என்னை உயிர்ப்பித்தீர். Look into verse 94. அதனுடைய 94ஆம் வசனம், I sought
your word. நான் உம்முடையவன், என் ரட்சிப்பு உம்முடைய கட்டளைகளை ஆராய்கிறேன். And in verse 95, 95ஆம் வசனம், I'll consider your word. நான் உமது சாட்சிகளை சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறேன். Believers, let me tell you one thing very clearly. விசுவாசிகளே, ஒரு காரியத்தை தெளிவாய் சொல்ல விரும்புகிறேன். The world which is changed day by day and completely broken down, and this word has given us something hope, and the psalmist says, I will not forget your word again. அனுதினமும் எனக்கு நம்பிக்கை கொடுத்ததான மாறுகிற உலகத்துல இன்னும் நம்பிக்கை கொடுத்ததான இந்த வார்த்தையை சங்கீதக்காரன் சொல்லுகிறான், நான் This ஒருபோதும் word மறவேன். has given me life. இந்த வார்த்தை எனக்கு ஜீவனை கொடுத்தது. If this would not have been there, I would have been completely gone down. இது எனக்கு இல்லாமல் இருந்திருக்கும் என்று சொன்னால் நான் முழுவதும் மாண்டு How போயிருந்திருப்பேன். many testimonies are there? How many testimonies? எத்தனை சாட்சிகள் நாம் Thousands of testimonies. ஆயிரக்கணக்கான சாட்சிகள் இதன் வாயிலாய் நாம் I have கேட்டிருக்கிறோம். told earlier very clearly. ஏற்கனவே இதற்கு முன்பதாய் நான் A சொல்லியிருக்கிறேன். man has lost all his business and he was just putting a poison in his lungi to put in the food and eat completely to be perished. ஒரு நபர் எல்லாவற்றையும் இழந்து தன்னுடைய வாழ்விலே விரக்தி அடைந்து தன்னுடையதான லுங்கியிலே ஒரு விஷத்தை வைத்து கட்டி வைத்து தன்னுடைய ஆகாரத்திலே போட்டு மாண்டு போகலாம் என்று சொல்லி ஒருவன் நினைத்துக் கொண்டிருந்தான். Waiting for his wife to move from the kitchen. அவனுடைய துணைவியார் கிச்சன்ல இருந்து வெளியிலே செல்லட்டும் என்று சொல்லி அவன் காத்துக் He was கொண்டிருந்தான். sitting and waiting when wife will go out of the kitchen. எப்பொழுது மனைவி கிச்சன்ல இருந்து வெளியிலே செல்வார்கள் என்று சொல்லி அவன் காத்துக் Take கொண்டிருந்தான். that poison and mix all the food, eat all the family. அந்த விஷத்தை எடுத்து எப்படியாவது குடும்பத்துல யாவருக்கு கொடுத்து மரித்து போகலாம் என்று சொல்லி தான் விரும்பினான். That time only the daughter brought, oh, my teacher has given a blue book, a story book. Daddy, read it. அந்த ஒரு தருணத்திலே தான் தன்னுடைய மகள் பள்ளியிலே கொடுக்கப்பட்டதான ஒரு வேதாமத்தினுடைய ப்ளூ கலர் புஸ்தகத்தை கொண்டு வந்து தகப்பனாரே வாசியுங்கள் என்று சொல்லி அவள் கொடுத்தாள். When he opened the word of God, அதை தான் திறந்த போது John's Gospel chapter 14 verse 1 came to his mind. யோவானுடைய புஸ்தகம் 14ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனத்தை தான் வாசிக்க Let ஆரம்பித்தான். not your heart be troubled, believe in me. உங்கள் இருதயம் கலங்காதிருப்பதாக என்னை விசுவாசியுங்கள் என்று. A man who was sitting at the porch with a poison, with a troubled mind, ready to sink by himself and all the family, let not your heart be troubled. குடும்பமாய் தற்கொலை செய்யலாம் என்று சொல்லி நினைத்து கொண்டிருந்த அந்த குடும்பம், அந்த நபர் அன்றைக்கு உங்கள் இருதயம் கலங்காதிருப்பதாக என்று சொல்லி வேத வசனத்தை தான் வாசிக்கிறான். He read all chapter 14. 14ஆம் அதிகாரம் முழுவதையும் தான் வாசித்தான். Coming to the end, அதனுடைய முடிவிலே வண்ணமாய் this சொல்லப்படுகிறது, world cannot give you peace, but I give you peace forever. இந்த உலகம் கொடுத்திராத சமாதானம், சதா காலத்திற்கும் உள்ள சமாதானத்தை நான் உங்களுக்கு தருகிறேன். He forgot about the poison which he has kept on the lungi. He ran to the neighborhood. Mother, tell me what is the meaning of that? Read, explain. All the family saved. தன்னுடைய லுங்கியிலே வைத்ததான அந்த விஷயத்தை மறந்து வேதாமத்தை எடுத்துக்கொண்டு அயலகத்தாருடைய வீட்டிற்கு சென்று இது என்னவென்று சொல்லி அவன் கேட்டு அறிந்தான். அந்த முழு குடும்பமும் தற்கொலையிலிருந்து காப்பாற்றப்பட்டது. By them I have life today. இந்த வேத வசனத்து நிமித்தமாய் நான் ஜீவன் பெற்றேன், உயிர் பெற்றேன். It's not one story. இது ஒரு சம்பவம் மாத்திரமல்ல, Millions and millions. ஏராளமான சம்பவங்கள் இதிலே சொல்ல முடியும். I will never forget your word, Lord. உம்முடைய வார்த்தையை ஒருபோதும் நான் மறவேன். Oh, by them you have given me life. அவைகளால் நீர் எனக்கு ஜீவனை எனக்கு I கொடுத்திருக்கிறீர். sought your word. உம்முடைய வார்த்தையை நான் தேடினேன். Because everything it is in that. ஏனென்று சொன்னால் நம்முடைய வார்த்தையில எல்லாம் அடங்கி இருக்கிறது. I have gone to philosophies, I have gone to the different thinking and theologians and different ideas, failed everywhere. நான் எல்லா தத்துவங்களுக்கும் சென்றேன், இறைமுயலான எல்லா காரியங்களும் செய்தேன், ஆனால் எல்லாம் தோல்வியிலே மாத்திரமே இருந்தது. Philosophies change, தத்துவங்கள் மாறிக்கொண்டே வரும். political promise change, அரசியலுடைய வாக்குறுதிகள் மாறும். the contracts is broken down, நாம் ஏற்படுத்தினதான உடன்படிக்கை கூட மாறி போகும். but the word of God will stand. ஆனால் கர்த்தருடைய வார்த்தை நிலைத்து நிற்கும். That gives peace and joy. அது நமக்கு சந்தோஷத்தையும் சமாதானத்தையும் கொடுக்கும். You can read again and meditate on. அதை நீங்கள் வாசித்து உங்களால் புரிந்து கொள்ளுங்கள். What a wonderful encouragement. எவ்வளவு ஒரு அழகான ஒரு அருமையான உற்சாகத்தினுடைய வார்த்தை. 4 things I told you, believers. 4 காரியங்கள் விசுவாசிகளை மிக தெளிவாய் சொன்னேன். Number 1,
முதலாவதாக God's word is settled. தேவனுடைய வார்த்தை வானங்களில் நிலைத்திருக்கிறது. God is faithful. அவர் உண்மையுள்ள தேவனாய் இருக்கிறார். God's creation is established. தேவனுடையதான சிருஷ்டிப்பு அவை ஸ்தாபிக்கப்பட்டிருக்கிறது. God's peace is available. தேவனுடைய சமாதானம் நமக்கு எப்பொழுதும் உள்ளடங்கி இருக்கிறது. Number 5. ஐந்தாவதாக The last one. கடைசி காரியம். And in verse 96. அதனுடைய 96ஆம் வசனம். God's word and work have no limits. தேவனுடைய வார்த்தைக்கும் அவருடைய செயலுக்கும் ஒருபோதும் எல்கை இல்லை. Look into verse 96. அதனுடைய 96ஆம் வசனத்தை பாருங்கள். In your own language, look உங்களுடைய into that. சொந்த மொழிகளில் நீங்கள் பார்க்க வேண்டும் என்று I have விரும்புகிறேன். seen the consummation of all perfection. சகல சம்பூர்ணத்திற்கும் எல்லையை கண்டேன். But your commandments exceedingly broad. உம்முடைய கற்பனையோ மகா விஸ்தாரம். You know what is the psalmist says? இங்கு சங்கீதக்காரன் சொல்லுகிற காரியம் என்ன? There is a limit for the human strength, human work and human ability. மனிதனுடைய பலனிற்கு, மனிதனுடைய சிந்தனைக்கு எல்லாவற்றிற்கும் ஒரு அளவு இருக்கிறது. You remember the great king in the world, Solomon said it? இங்கு சாலமோன் அரசர் சொன்னதான வார்த்தையை உங்களை நினைவுபடுத்த What விரும்புகிறேன். all my eyes desired for I have. என்னுடைய கண்கள் எவையெல்லாம் விரும்பினதோ எல்லாவற்றையும் நான் சுதந்தரித்துக் கொண்டேன். But what is his final word? ஆனால் கடைசியாய் தான் சொன்ன வார்த்தை என்ன? All is vanity. எல்லாம் மாயை என்று சொல்லி தான் வர்ணிக்கிறார். There is a limit for that. எல்லாவற்றிற்கும் ஒரு அளவு உண்டு. You want to have a garden? He made a garden. தனக்கு தோட்டம் வேண்டுமா? தோட்டத்தை அவன் உருவாக்கினார். He wanted to have a building? He made a building. அவனுக்கு கட்டிடம் வேண்டுமா? கட்டிடத்தை உருவாக்கினார். Everything with his own limit he has done it. தன்னுடையதான அளவின்படி எல்லாவற்றையும் அவன் செய்தான். Finally he says, கடைசியாய் தான் சொல்லுகிறார். finally he says, கடைசியாய் தான் சொல்லும் பொழுது all is vanity. எல்லாம் மாய் என்று சொல்லி தான் குறிப்பிடுகிறார். Many times we may not understand that word. அநேக தடவை நாம் இதை புரிந்து கொள்ள இயலாதவர்களாய் நாம் Let இருக்கிறோம். me tell you one thing very clearly. ஒரு காரியத்தை நான் தெளிவுபடுத்த விரும்புகிறேன். There is no limit for what God has done it. தேவன் செய்த காரியத்திற்கு ஒருபோதும் அளவே இல்லை என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். Look at that second part. Is that your commandments is exceedingly broad, limitless. Keep on doing limitless. உமது கற்பனைகள் மகா விஸ்தாரம் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம். Take an example. உதாரணத்தை நீங்கள் பாருங்கள். Jesus Christ, இயேசுவானவர் born, அவர் இந்த பூமியில பிறந்தார். lived in a little town of Palestine. பாலஸ்தீனத்தினுடையதான ஒரு சிறிய ஒரு பட்டணத்திலே தான் வளர்ந்தார். Lived and taught and done everything. அவர் அங்கே இருந்து கற்றுக் கொடுத்து எல்லாவற்றையும் அவர் செய்தார். And given his life. தன்னுடைய ஜீவனை கொடுத்தார். Is it that limited in that small city? அந்த ஒரு சிறிய பட்டணத்திலே அது போதுமானதாய் அளவிடப்படக்கூடியதாய் Is இருக்கிறதா? that it limited? It did not go abroad anywhere else? இந்த பாலஸ்தீனத்தை தாண்டி அவர் செய்தது எங்கும் செல்லவில்லையா? All the world it speaks. அவர் செய்த காரியங்கள் இன்றைக்கு உலகம் முழுவதுமே His பேசப்படுகிறது. life and ministry, all the earth expanded in that small அவருடைய ஊழியம் வாழ்க்கை உலகம் முழுவதிலுமே இன்றைக்கு பிரசித்தமாக்கப்பட்டு இன்றைக்கு இருக்கிறது. Take the life of that small Bethany town. Mary's offering, it will be spoken out throughout the world. பெத்தானியிலே மரியாளுடையதான அந்த சிறிய காணிக்கை அது உலகம் முழுவதும் பறைசாற்றப்படும் என்று சொல்லி இன்றைக்கு வேதத்திலே குறிப்பிடப்பட்டது. You know what it speaks about it? இவை எல்லாம் எதை குறித்து பேசுகிறது? I have a God, you have a God who holds the things in his hand unlimited. Unlimited. நீங்களும் நானும் கொண்டிருக்கிறதான தேவனானவர் அளவிடப்பட இயலாத ஒரு தேவனாய் எல்லாவற்றையும் அவர் கொண்டிருக்கிறார். No limits in him. அவருக்குள் எந்த அளவும் இல்லை. He is on the throne. அவர் சிங்காசனத்தில் வீற்றிருக்கிறார். Everyone in the world will fail. உலகத்திலே யாவருமே தோல்வி அடைவார்கள். But he will never fail. அவர் ஒருபோதும் தோல்வி அடைகிற தோற்கிற தேவன் அல்ல. That is what the encouragement. அதுதான் நம்மை உற்சாகப்படுத்துகிற கர்த்தருடைய வார்த்தை. Believers, விசுவாசிகளே, I don't know how many of you have broken down with a different attitude,
different things. Even myself, I was completely broken down. I was shaken my hand this morning. இந்த காலையில கூட என்னுடைய கரங்கள் ஆனது உண்மையிலே அதிருக்கிறதான ஒரு உடைந்து போகிற ஒரு சூழல் என்னுடைய வாழ்விலும் விசுவாசிகள் எத்தனை பேருடைய வாழ்விலும் இருக்கும் என்று எனக்கு தெரியாது. Thinking something again came to my mind. I said, Lord, I know your word and give me strength. ஏதோ ஒரு காரியத்தை சிந்தித்தவனாய் தளர்ந்து போனேன். திரும்பவும் சொல்ல ஆரம்பித்தேன், உம்முடைய வார்த்தை என்னை உயிர்ப்பிக்கிறது ஆண்டவரே. We have a God who has an unlimited God who is able, faithful and carry. அளவில்லாத ஒரு தெய்வனை நாம் கொண்டிருக்கிறோம். அவர் உண்மையுள்ளவர். அவர் நம்மை முன்னெடுத்து செல்ல போதுமானவராய் Never இருக்கிறார். try to limit your God in your pocket, my friend. ஒருபோதும் உங்களுடைய தெய்வனை உங்களுடைய பைக்குள்ளே அடைத்து அளவிட வேண்டும் என்று A முயற்சி great, வேண்டாம். big, faithful God. அவர் உண்மையுள்ள பெரிய பிரதான தெய்வனை His word settled in heaven. அவருடைய வார்த்தை வானங்களிலே நிலைத்திருக்கிறது. He is faithful. அவர் உண்மையுள்ளவராய் His இருக்கிறார். faithfulness generation to generation. அவர் தலைமுறை தலைமுறைக்கு உண்மையுள்ள தெய்வனாய் He established everything for you to enjoy in your life. நீங்களும் நானும் வாழ்விலே அனுபவிப்பதற்கு எல்லாவற்றையும் அவர் ஸ்தாபித்திருக்கிறார். His word gives you peace when you are completely broken down and gives you life in your life. நீங்கள் முழுவதுமாய் உடைந்து சிதைந்து போய் இருக்கும் பொழுது அவருடைய வார்த்தை பரிபூர்ணமாய் உங்களுக்கு கொடுக்கப்படுகிறது. There is no limit for my God. He is able to do more than. என்னுடைய தெய்வன் ஒருபோதும் அளவிடப்பட இயலாத தேவனாய் இருக்கிறார். அளவிடப்படுவதற்கு அப்பால் அவர் செய்கிற தேவனாய் That இருக்கிறார். is why book of Philippians says that he is able to do, and Ephesians says that beyond my imagination, my thinking, I have a limited thinking. எபேசியர் நிருபத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம், நம்முடைய தெய்வன் நாம் எண்ணுவதை காட்டிலும் மிகவும் அதிகமாய் செய்கிற தெய்வன் என்று சொல்லி நாம் வாசிப்பதுண்டு. Believers, விசுவாசிகளே, be strong in that God. அந்த தெய்வனில் இன்னும் உறுதியாய் நிலைத்திருங்கள். Believers, விசுவாசிகளே, this word is settled in heaven. இந்த வார்த்தை பரலோகத்திலே வானத்திலே நிலைத்திருக்கிறது. His promise will never fail. He will never fail. அவருடைய வாக்குறுதி வாக்குத்தத்தம் ஒருபோதும் தோல்வி அடைவதில்லை. Walk according to his word. அவருடைய வார்த்தையின்படி நடக்கிறவர்களாய் இருங்கள். If there is anybody who will listen me, என்னை கேட்கிற யாராவது your life has no meaning. உங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு அர்த்தமே இல்லை என்று சொல்லி You have changed your many pattern to have a great joy in your life. உங்களுடைய வாழ்விலே அநேக சந்தோஷம் வேண்டும் என்று சொல்லி அநேக திட்டங்களை மாற்றி மாற்றி செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள். Change the situation, change the education, change the life pattern, still you have no joy. Come to the Lord Jesus Christ. வாழ்க்கையில எல்லாவற்றையும் மாற்றி மாற்றி செய்து பார்த்து கொண்டு இருக்கிறீர்களா? படிப்பை மாற்றி எல்லாவற்றையும் மாற்றுகிறீர்களா? தேவனிடத்தில் நீங்கள் வாருங்கள். Some people change their residence from one place to another and goes to another country, pay huge amount and taking a citizenship of different thing. Still you are in the same category. ஒரு சிலர்கள் மாறுதலுக்காய் தேசத்தை விட்டு இன்னொரு தேசத்தில் குடியேறுகிறார்கள். எந்த ஒரு மாற்றமும் இல்லை. எவ்வளவுதான் செலவு செய்தாலும் மாறுதல்கள் ஒருபோதும் All is same. அதே உலகம் Wherever you go, நாம் எங்கு சென்றாலும் human beings are same. மனிதர்கள் எல்லா இடத்திலும் சமமானவர்கள். You cut and see every human being in the world and the blood color is red every time. உலகத்துல எந்த மனிதனை எடுத்தாலும் அவனுடைய இரத்தம் சிவப்பு கலராய் மாத்திரமே இருக்கும். And you think you can change and have a change in your life? No, my dear. நீங்கள் நினைக்கலாம் நான் மாறுதல் நிமித்தமா இவையெல்லாம் மாறும் என்று ஒருவேளை The word which is settled in heaven, the faithful God who has passed this one generation to generation can give you a hope in your life and change your life. You will be a new creation. வானங்களில் நிலைத்திருக்கிற தேவனானவர், தலைமுறை தலைமுறைக்கு உண்மையாய் இருக்கிற தேவனானவர், அவரே நம்முடைய நம்பிக்கையா இருக்கிற தேவனானவர், மாறுதல்களையும் மாற்றங்களையும் அவரால் நமக்கு தர If you have முடியும். never believed, believe. இதுவரைக்கும் நீங்கள் அவரை விசுவாசிக்கவில்லை என்றால் விசுவாசிக்கிறவர்களாய் இருங்கள். Let's close our eyes with the word of prayer. இருந்தவனமாய் தலைகளை தாழ்த்துவோம். கர்த்தரை Heavenly நோக்கி Father, பார்ப்போம். we thank you for this morning. பரலோகத்தின் பிதாவே, இந்த காலை நேரத்துக்கு உமக்கு What a ஸ்தோத்திரம். wonderful word. ஆண்டவரே, எவ்வளவு ஒரு சிறந்த ஒரு What a வார்த்தை wonderful நீர் கொடுத்திருக்கிறீர். word. எவ்வளவு ஒரு சிறந்த ஒரு It வார்த்தை. encouraged me, Lord, this morning. ஆண்டவரே, இந்த காலை நேரத்தில் என்னை உற்சாகப்படுத்துறதுக்கு உமக்கு I believe it ஸ்தோத்திரம். is encouraged everyone those who heard it. ஆண்டவரே, கேட்ட ஒவ்வொருவரும் நம்முடைய வார்த்தையை Bless each and every one of them. ஒவ்வொருவரை நீர் They ஆசீர்வதிப்பீராக. may be able to understand this changeless world and this changing world, a changeless word of God and God is there. ஆண்டவரே, மாறுகிறதான இந்த உலகம் ஆண்டவரே
மாறாமல் நிலைத்திருக்கிற நம்முடைய வார்த்தையை ஒவ்வொருவரும் அறிந்து கொள்ள நீர் உதவி செய்யுங்க. That every believers may be strong. ஒவ்வொரு விசுவாசிகளும் உறுதியா இருக்க உதவி That செய்யுங்க. their life may be a blessing. அவருடைய வாழ்க்கை ஆசீர்வதிக்கப்பட்டதா They இருக்கட்டும். may pass that to generation to generation. ஒவ்வொரு சந்ததிக்கு பின் சந்ததியாய் அவை பகிர்ந்தளிக்க நீர் They may எங்களுக்கு show the faithful God is their God all the days of their life. ஆண்டவரை தங்களுடைய ஜீவனுள்ள நாளெல்லாம் உண்மையான தெய்வனை அவர்கள் கொண்டிருக்க உதவி செய்யுங்க. Bless our going and coming. எங்களுடைய வருகையும் போக்கை நீர் ஆசீர்வதிங்க. Bless every believers. ஒவ்வொரு விசுவாசிலும் நீர் I do ஆசீர்வதிங்க. not know what is their situation. அவருடைய நிலைமை எதுவென்பது எனக்கு But I know only தெரியாது. one thing. ஆனால் ஒரு காரியத்தை The word of அறிந்திருக்கிறேன். God has no limit. ஆண்டவரே நீர் அளவில்லாத அளவை கொண்டிராத தெய்வனாய் இருக்கிறதற்காக ஸ்தோத்திரம். They may believe and trust and walk in. அந்த தெய்வனை அவர்கள் விசுவாசித்து நம்பிக்கை கொண்டிருக்க நீர் உதவி Thank செய்யுங்க. you for listening my praise. என்னுடைய ஜெபத்தை கேட்டதனால் உமக்கு Bless ஸ்தோத்திரம். our land and heal the land. எங்களுடைய தேசத்தை நீர் ஆசீர்வதிப்பீராக. தேசத்தை நீர் சுகப்படுத்துங்க. In Jesus Christ's name I pray. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே. ஆமென். Thank you very much for attending. May God bless you. Read and meditate. Walk according to His word. பங்கு பெற்ற ஒவ்வொருவரையும் கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பாராக. அவருடைய வார்த்தையை நீங்கள் வாசிக்கிறவர்களாக இருங்கள். அவருடைய வார்த்தையை நீங்கள் தியானிக்கிறவர்களாக இருங்கள். Lord, I come before your throne of grace. I find rest in your presence and fullness of joy. And worship and wonder I'll behold your face, singing what a faithful God have I. What a faithful God have I. What a faithful God. What a faithful God have I. Faithful in every way. Lord of mercy, you have heard my cry. Through the storms you have became my song in the night. In the shelter of your wings, hear my heart's replay, singing what a faithful God have I. What a faithful God